ایک ویکتی ہمارے ساتھ باہر سے جڑے ہوئے ہیں، تک نہیں بول پائے، بہت دیر سے ہمارے ساتھ ہیں، ان کے پاس جا رہا ہوں. جاوید میں آپ کو پورا موقع دوں گا. بالکل. جاوید بیگ جنرل سیکرٹری ہیں پیپلز ڈیموکریٹک فرنٹ سیکولر کے. ان کی بات سننی چاہیے. یہ سوال پہلے پوچھ کے شروع کریے. نہیں آپ دیکھیے، آپ ان کی بات سنیے. میں سنوں گا. آپ سنیے ان کی بات. آج جاوید صاحب آپ سے جب بات ہو رہی ہے، بہت سارے کشمیری پنڈت بھائی بہن، ہمارے بزرگ، مہیلائیں سب یہاں اسٹوڈیو میں ہیں، اور آپ کا جب میں نے نام لیا تو سب نے کہا کہ آپ کو سننا چاہتے ہیں. وہ یہ جو پیچھے میرے جو کچھ تالیاں بج رہی ہیں، یہ آپ کے لیے بج رہی ہیں. تو میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ کشمیری پنڈتوں کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا جو آج بتایا جا رہا ہے، کیا سچائی ہے؟ دیکھیے، بہت انفارچونیٹ ہے اگر آج کے ڈیٹ میں بھی کوئی حقیقت کو نکار رہا ہے، کوئی سچائی کو نکار رہا ہے. اور سچائی کے لیے، حقیقت کے لیے نہ ہی دا کشمیر فائلز مووی کی ضرورت ہے، نہ ہی بھاجپا کی ضرورت ہے، نہ ہی کانگریس کی ضرورت ہے. اگر کسی چیز کی ضرورت ہے وہ احساس کی ضرورت ہے، ایک زندہ ضمیر کی ضرورت ہے، باغیرت ذہن کی ضرورت ہے. کشمیر فائلز بنے یا نہ بنے، اس سے تو ہم اس چیز سے نکار نہیں سکتے ہیں نا کہ کشمیری پنڈتس کے ساتھ ظلم نہیں ہوا. میں کشمیر کے جس گاؤں میں اس وقت بیٹھا ہوں، اسی گاؤں میں 1997 21 مارچ جب پورے کشمیر میں نوروز منایا جاتا ہے، میرے ہی گاؤں کے کشمیری پنڈتوں کو شہید کر دیا گیا. مسلمان سارے اس میں شریک نہیں تھے، ان کے قتل و غارت میں، ان کے جبر میں، ان کے ظلم میں، لیکن جنہوں نے ظلم کیا وہ ہمارے ہی گھروں سے تھے، مسلمان ہی تھے. کیوں اس پہ راجنیتی ہو رہی ہے؟ یہ بھاجپا ورسز کانگریس نہیں ہے، ہندو ورسز مسلمان نہیں ہے، یہ انسانیت ورسز حیوانیت ہے، سچ ورسز جھوٹ ہے، حقیقت ورسز جو ہے پروپیگنڈا ہے. پروپیگنڈا یہ ہے کہ آج حقیقت کو پھر سے نکارا جاتا ہے. جو کشمیری مسلمانوں نے اس وقت خاموشی کی، اسی لیے تو آج ہمیں برابر کا جو ہے گنہگار ٹھہرایا جاتا ہے، کیونکہ ہم نے اس وقت خاموشی کی. اور جن لوگوں نے کشمیری پنڈتوں کو مارا وہ ہمارے گھروں سے تھے، ہمارے بستیوں سے تھے، مسلمان لوگ تھے. کشمیری پنڈت، جو میرے ایک دوست نے ابھی کہا، کشمیری پنڈت نے کبھی کشمیری مسلمان کو نہیں مارا، کبھی کشمیری پنڈت نے ہماری مسجد کو نہیں توڑا. لیکن ہاں، بدقسمتی سے مجھے بہت شرمندگی محسوس ہو رہی ہے کہ ہاں، ہمارے ہی بستیوں کے لوگوں نے کشمیری پنڈتوں کے گھروں کو لوٹا. میرے گاؤں میں، بیروا میں، سنگرام پورا گاؤں کو لوٹنے والے کوئی غیر نہیں تھے، کشمیری مسلمان ہی تھے، اسی علاقے کے لوگ تھے. پاکستان کے دہشت گردوں کے ساتھ برابر کے شریک تھے اس گناہ میں جو ان اسلامک تھا. کشمیری پنڈتس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ان اسلامک تھا. اور آج اگر اس حقیقت کو کوئی نکارتا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ ان اسلامک ہے. اسلام میں یہ بات بالکل باور کی گئی ہے کہ اگر آپ کی بستی میں، آپ کے شہر میں غیر مسلمان رہ رہے ہو اور وہ منارٹی میں ہو، آپ پہ فرض عائد ہوتا ہے، اسلامک فریضہ ہے، سماجی فریضہ، انسانیت کا فرض ہے کہ آپ ان کی جان، مال، عزت، ان کے جو پلیسز آف ورشپ ہے، عبادت گاہیں ہیں، ان کے بزرگ بچوں کی آپ حفاظت کریں. اور اگر آپ نے وہ حفاظت نہیں کی، جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہوا، اس کے لیے ہم کشمیر کے لوگ سارے شریک ہے، برابر کے شریک ہے. ہماری خاموشی کی وجہ سے ان پہ ظلم ہوئے، اور ہم نے، کشمیر کے مسلمانوں نے اس وقت ہماری جو عبادت گاہیں ہیں، مقدس جگہیں ہیں، ان لوٹرز کے ہاتھ میں دی، ان دہشت گردوں کے ہاتھ میں دی. یہ بھی ایک گناہ ہم سے ہوا. ہمیں آج کے ڈیٹ میں ہاتھ جوڑ کر کشمیری پنڈت بھائیوں سے، پروردگار سے معافی مانگنی ہے، تب جا کر ہم ان پاپوں سے اپنے ہاتھ دھو سکتے ہیں. اگر آج بھی ہم نے راجنیتی کی، اگر آج بھی ہم نے بھاجپا ورسز کانگریس کیا، ہندو ورسز مسلمان کیا، تو شاید آنے والے وقت میں اور مصیبتیں کشمیر میں آئیں گی. یہ مووی کسی پروپیگنڈا پہ نہیں بنائی گئی ہے، جو ہوا ہے اسی پہ بنائی گئی ہے. اب اگر اس پہ کوئی پروپیگنڈا چلائے، وہ بھی اسی بٹ کراٹے جیسا ہے. اگر آج کے ڈیٹ میں یہ مووی دیکھ کر یا اس مووی کو ایک ٹول بنا کر آج مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جائے گا، تو کوئی مقصد ہمارا پورا نہیں ہو رہا ہے. ہم ریکنسلیشن چاہتے ہیں. ہمارا مقصد ہے کشمیری پنڈت باعزت طریقے سے اپنے گھروں میں آئے. اس کے لیے جاوید کی اجازت نہیں چاہیے کشمیری پنڈت کو. جتنا حق جاوید کا اس کشمیر میں ہے، اتنا ہی حق ٹیکا لال تپلو صاحب کی فیملی کا ہے. ٹیکا لال تپلو
एक फैमिली के नहीं थे, वो हमारे कौम के थे। नहीं, जावेद हमारे जी एक बात कश्मीर के बताइए, थे। फिर अभी मेरे आपने घर कहा के कि एक सदस्य इनका थे बराबर का और हक उनके है, साथ जुल्म क्या हुआ। आज वो सोच बदल गई है जो 90 में थी? क्या आज ये लोग बिल्कुल महसूस करके वहीं अपने घरों में जा सकते हैं? और मैं दूसरी बात कहता हूं, क्या इनके घर हैं? नहीं, बदकिस्मती से मैं फिर एक बार शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं। जिस वक्त कश्मीरी पंडित यहां सब कुछ छोड़कर अपनी इज्जत और जान बचाने के लिए यहां से भागे। कश्मीरी पंडित भगोड़ा नहीं है। जो कश्मीरी पंडित को भगोड़ा कहेगा वो इंसानियत का दुश्मन है, कश्मीरियत का दुश्मन है। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। एक पूर्व मुख्यमंत्री कश्मीर के थे जिन्होंने मेरे कश्मीरी पंडित भाइयों को भगोड़ा कहा। कश्मीरी पंडित भगोड़ा नहीं था, बस अपनी इज्जत अस्मत बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने अपनी धरती छोड़ी, अपने मकान छोड़े और उन मकानों को लूटा गया। मेरी बस्ती में उनके घरों को लूटा और इसी बस्ती के लोगों ने लूटा। आज के डेट में बहुत सारे कश्मीरी पंडितों के पास जमीन नहीं है क्योंकि उन्होंने वो मुसीबतों में बेच डाली। और जिसने भी वो जमीन खरीदी, दैट वाज अन इस्लामिक, इस्लाम के आईन के मुताबिक वो जिसने भी वो जमीन खरीदी है उसने बातिल किया है, गुनाह किया है। और जिसने कश्मीरी पंडित के जमीन को कहीं पे भी एनक्रोच किया है, कब्जा किया है, इसमें प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने कहा है अगर एक मुसलमान गैर मुसलमान की जमीन जायदाद पे नाजायज कब्जा करता है, कयामत के दिन, रोजे महशर के दिन वो उस गैर मुसलमान की तरफ से वकील बनकर आएंगे। मैं गलत नहीं बता रहा हूं, इस्लाम बता रहा हूं। और अगर जिस किसी ने भी कश्मीरी पंडित के जमीन जायदाद पे कब्जा किया या उस वक्त मजबूरी की हालत में खरीदा, उसने अन इस्लामिक किया, गैर इखलाकी काम किया, गैर समाजी काम किया। हमारा फरीजा था उनकी जिंदगी बचाना, उनकी इज्जत अस्मत बचाना, उनके जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, इबादत गाहें हैं, उनको बचाना, उनकी जमीन जायदाद की रखवाली करना हमारा फर्ज था, जिसमें हम फेल हुए। मैं इसीलिए कहता हूं मेरे वालिद साहब की जनरेशन से यह गलती हुई, क्योंकि मैं छोटा था। मैं एज ए कश्मीरी मुसलमान माफी मांग रहा हूं मेरे कश्मीरी भाइयों से कि हां, हमसे गुनाह हुआ, गलती हुई। हमने आपको नहीं मारा लेकिन हम आपको बचा नहीं पाए, वो गलती हमारी है। और इस गुनाह में बराबर के शरीक हमारे मुल्क के लोग हैं, वो भी उस वक्त खामोश रहे। आज ये भाजपा और कांग्रेस के लोग आज बहुत हमदर्दी दिखा रहे हैं। कहां थे ये लोग उस वक्त जब मेरे कश्मीर का, मेरा अपना खून मारा जा रहा था? यहां पे पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों के हाथों उन्होंने यहां कश्मीर के जो सबसे क्रिमिनल माइंडसेट के लोग थे उनको अपने साथ जोड़ के हमारे कश्मीरी मुसलमानों पे भी, कश्मीरी सिखों पे, कश्मीरी हिंदुओं पे बहुत जुल्म ढाए। कहां थे उस वक्त ये लोग जो आज स्पोक्स पर्सन बनकर टीवी पे आके कश्मीर पे राजनीति कर रहे हैं? कोई कर्नाटक से आ रहा है, कोई यूपी से आ रहा है, कोई मध्य प्रदेश से आ रहा है और कोई बंगाल से आ रहा है। हम नहीं करने देंगे इन्हें गंदी राजनीति। मेरे कश्मीर का, मेरे घर का टीकालाल तपलू शहीद कर दिया गया, वो मेरे घर से था। नीलकंठ गंजू साहब मेरे घर से था। सरला भट्ट किसी एक पंडित की बेटी नहीं थी, मेरे कश्मीर के कौम की बेटी थी, मेरी बेटी बहन थी। और तब कहां थे ये लोग? सारे हिंदुस्तानियों को कश्मीरी पंडितों से माफी मांगनी है। ये सारे उस गुनाह में शरीक जो खामोश रहे। मैं जवाब की बातों का जवाब साहब का ये कॉल है। लेता हूं। पहले सलमान निजामी बोले। अच्छे लोग जो खामोश, ये भी कश्मीरी है, कश्मीरी मुसलमान ही है, बुरा करते हैं। बोलिए। हम इस पे राजनीति नहीं करने देंगे। जावेद जी एक मिनट, सलमान निजामी बोल रहे हैं आपकी बात पर। अपनी जमीन जायदाद पे बसे, जिस तरह जावेद रह रहा है इसी तरह ठीक है जावेद जी ठीक है, अब जरा सुनिएगा, बोलिए। देखिए, हमें इस मूवी से कोई आपत्ति नहीं है, हमने कहीं भी नहीं बोला कि इसकी रोक लगनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से भाजपा उसका इस्तेमाल कर रही है, जिस तरीके से भाजपा के नेता, इन पे सवाल होना चाहिए। मैं कह रहा हूं अगर कांग्रेस गलत है उनको सजा दीजिए, हराया ना आपने कांग्रेस को। मैं कह रहा हूं भाजपा पे सवाल क्यों नहीं होना चाहिए? 1990 में सरकार में कौन थे और हिंदुस्तान की फौज को आपने बाद में क्यों भेजा जब राजीव गांधी ने पार्लियामेंट में घेराव किया? आज 8 साल से आप हैं, पीछे आप छोड़िए कौन सी सरकारें रही थी, 8 साल से आप सरकार में हैं। कितने कश्मीरी पंडितों को आपने वापस भेजा वहां? ठीक है, क्या आपने पैकेज दिया उनको? मैं उस बात सुशील जी कितनी से नौकरियां दी? हकीकत क्या है, कितने किसके लिए क्या घर बनाए उनके लिए? ठीक। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।